12시간 뒤에 봐요. 파리는 어떤 모습으로 그들을 반겨줄까? 공항에서부터 벌써 팬들로 들썩인다. 안녕하세요. 환호하는 해외 팬에게 익숙할 때도 됐는데 여전히 신기하다. 게다가 여기는 유럽의 자존심, 파리가 아닌가. 안녕. 멤버들은 어떨까? 사실 그래서 기대를 많이 안 했었어요. 멤버들이 다 같이 오는 게 아니라서 여러분들께서 안 나와주시면 어쩌지라는 고민과 걱정이 조금 있었는데 이렇게 많은 분들이 나와서 환영을 해주시니까 굉장히 기쁩니다. 고마운 마음을 전하는 이특. 매번 공항 가고 해외 나갈 때마다 느끼는 건데 우리가 너무 큰 사랑을 받고 있는 게 아닐까라는 좀 생각이 좀 들어서 너무 기분 좋은 것 같아요. 우와, 에펠탑이다. 음악에 맞춰 춤도 춰보고 추워 나 추워. 멤버들과 장난도 치고 너스레도 떨어보지만 역시 긴장한 표정들은 감출 수 없다. K-팝 문화가 이제 막 시작하는 단계라고 생각을 하고 있거든요. 저는 어떤 부분에선 좀 안 알려진 면도 있고 그래서 굉장히 좀 아쉬운 부분들도 굉장히 많은데 뭐 그런 거에 휘둘리면 제가 좀 무너질 것 같더라고요. 이제 뭐 시작이니만큼 출발을 잘해야겠다는 마음으로 좀 각오를 하고 갔던 것 같아요. 프랑스 최고의 공연장으로 손꼽히는 르 제니스 드 파리. 이곳이 바로 슈퍼주니어 단독 콘서트가 열리는 현장이다. 이틀 앞으로 다가온 공연 무대를 만들기 위해 작업이 한창인데 공연 총감독 마음에는 차지 않는 눈치다. 현지 제작을 다 했거든요. 그러다 보니까 이제 이 친구들이 이런 저희 뭐 장치물을 이용해서 하는 공연들을 안 해보다 하니까 저희가 만족스러울 만큼 나오는 게 아니죠. 덕분에 현지 스태프들은 진땀이 난다. Je crois que les Coréens sont encore plus professionnels que nous. Ils font des plus gros shows encore que nous. La personne qui a réalisé ce concert, elle a beaucoup d'imagination. 그러다 문득 공연장 밖이 궁금해졌다. 이런 공연은 이틀이나 남았는데 공연장 앞은 이미 팬들의 숙소가 돼 있었다. 비도 오고 쌀쌀한 날씨지만 그들은 즐거웠다. 설레는 마음으로 슈퍼주니어를 기다리며 축제를 즐기는 것 같았다. 좋아하는 멤버의 이름도 불러보고 은혁, 이철, 조미, 상민, 이특, 은혁. It's not signing, it's just I wanna... 생일을 맞은 슈퍼주니어 은혁을 위해 즉석에서 카드도 만들었다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 은혁 생일 축하합니다. 그들은 행복해 보였다. Thank you to the French fans. It's your passion and your love. Because without you, I don't know if SM would realize how popular we are. Because there's no way of tracking us on the internet. We literally have to come out and dance in public on the streets for SM to be aware of where the fan base is. So the French fans figured out a way for SM to know. 슈퍼주니어가 파리에서 단독 공연을 열게 된 데에는 이렇게 프랑스 팬클럽의 노력이 있었다. On a prévu de distribuer 300 bouteilles d'eau pour les fans en fait, parce qu'il y en a qui attendent devant la salle du concert depuis mardi. Donc on a prévu des bouteilles d'eau, tout ça pour les dépanner. Et on va distribuer les banners que je vous ai montré tout à l'heure, ça. On va distribuer ça. En fait, on doit distribuer beaucoup de choses parce qu'on a ça à distribuer, on en a 4200 je crois à distribuer. 파리 팬클럽의 활동은 모두 자발적으로 이루어진다. 하지만 누구보다 적극적이고 활동적으로 참여한다. Ça touche une communauté qui est assez importante quand même parce que c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes et c'est une communauté qui est très active, qui est très passionnée et qui est très motivée.
via des associations qui organisent des voyages en Corée, il y a des web radios sociales qui s'échangent des morceaux, il y a des sites internet qui sont très actifs. 파리 팬클럽에서 활동하고 있는 아니시아의 집을 찾아가 봤다. 그녀의 방안은 슈퍼주니어에 대한 애정으로 가득했다. 한국이라는 나라가 있는지도 몰랐던 아니시아가 슈퍼주니어를 좋아하는 이유는 뭘까? Je pense que les Super Juniors, ils sont très proches de leurs fans. Du coup, ça, déjà, ça donne vraiment envie de les approcher, enfin, de s'intéresser à eux parce qu'ils font vraiment attention à leurs fans. K-팝에 대한 관심이 커지면서 새로운 현상들도 나타났다. K-팝 관련 전문 용품을 판매하는 매장들이 하나둘 문을 열고 상품들이 날개 돋친 듯 팔리고 있는 것이다. Il y a eu un gros boom depuis ces 2 dernières années. Ils avaient déjà des fans, mais vraiment depuis 2 ans, ça a pris une autre ampleur, quoi. Vraiment, on a l'habitude de voir des spectateurs français venir de toute la France, quoi. Mais là, vraiment, il y avait de toute l'Europe, quoi. Il y avait même des gens qui venaient du Brésil. K-팝이 부풀려진 것이든 아니든 유럽의 심장 파리에 변화가 시작되고 있는 것은 확실하다. 공연 하루 전날 저녁, 시원이 누군가를 만나러 갔다. 바로 세계적인 명품 디자이너 칼 라거펠트다. 샤넬, 펜디 등 세계적인 명품 브랜드 수석 디자이너로 또 사진 작가로 명성을 얻고 있는 그는 패션의 도시 파리가 사랑하는 인물이다. 이 선물을 또 여기에 어떻게 보면 트레이드마크. 그렇죠. 트레이드마크인 이 장갑을 좀 선물하셔서 이번에 제가 제니스에서 공연 때 이걸 제가 꼭 살 겁니다. 파리 상류사회의 대표적인 상징인 라거펠트가 한국 아이돌 그룹 슈퍼주니어의 시원에게 화보 촬영을 제안한 것은 어떤 의미가 있을까? K-팝을 일부 저급 문화현상의 하나로 치부했던 파리 언론의 자존심이 꽤 상했을 것 같다. Still working with T1 today. Yeah, once we got into it, it was very easy because he's very handsome, he's very photogenic, and we played it like in a Hollywood movie and tried to make him look like a Hollywood movie star. Wow, thank you. Wow. Appreciate it. So good. 굉장히 많이 배웠어요. 많이 배우고 다음에 또 촬영을 하자고도 말씀을 하셨고 좋은 기회가 있다면 또 그런 일이 있겠지만 다음에 하게 되면 오늘보다 더 빨리 더 좋은 것들을 더 많이 연출하고 표현할 수 있지 않을까 싶습니다. 네, 안녕하세요. 파리 단독 공연 D-Day. 가장 부지런한 멤버는 막내 려욱이다. 남들이 봤을 때는 그냥 쉽겠다 이렇게 생각하는데 사실 되게 힘들거든요. 3-4시간씩 거의 매주 한 번씩 외국 나가는 게 힘드니까 멤버들이 그래서 한국 오면 뭐 영양제도 받고 이러더라고요. 병원 가가지고. 근데 저 같은 경우에는 평소에 좀 챙기는 편이라서 병원은 안 가는 편이에요. 이거는 영양포하고요. 그리고 영양제랑 닭가슴살. 서울에서부터 이렇게 챙겨온 것들을 보니 그 말뜻을 알 것 같다. 이걸 다 먹는 거예요? 거의? 네, 가기 전까지 먹고 공연 있으니까 공연 전에도 먹고 공연 중간에도 먹고 그래. 근데 이렇게 챙겨 먹는 사람은 저밖에 없죠. 한국에서 갖고 온 사람도 저밖에 없고. 어릴 때부터 집을 떠나 살면서 체득한 려욱의 건강 비결인 셈이다. 모든 준비를 마치고 드디어 공연장으로 향하는 멤버들. 다들 상기된 표정들이다. 안녕하세요. 그들이 탄 차가 도착하자 팬들이 환호하기 시작한다. 마지막 점검을 하는 손길들로 분주한 공연장. 곧 리허설이 시작되기 때문이다. 나는 그만 매달려.
반면 대기실 안 멤버들은 다양한 방법으로 긴장을 풀고 있다. 여러분 되게 쉬워 보이죠? 이 많이 하면 쉬운 게 아닙니다. 멤버들의 간식 담당인 려욱은 숨겨뒀던 보따리를 풀었다. 한국에서 힘들게 가져온 팝콘 만드는 기계다. 이거 만약에 정말 좋아하고 있겠네요. 잘 갖고 왔어. 얘가 탔을 뭐야. 됐습니다. 100번 씹어야지 맛이 나요. 맛소금이 없어서. 소금 없나? 소금 없나? 맛 없어요. 좀 계속 씹다 보면 맛이 나요. 극장에서 만든 게 훨씬 맛있네요, 확실히. 리허설을 위해 무대 위에 선 멤버들. 표정이 아까와는 사뭇 다르다. 리프트를 타고 무대에 등장하는 첫 장면을 시작하려는 순간 갑자기 쿵 하는 소리와 함께 리프트가 휘청거렸다. 깜짝 놀랐네. 정말 언제 있었어요? 탁 소리 나가지고. 진짜 겁이 많아요, 슈퍼주니어. 이거 뒷라인에 다 맞춰. 다행히 리프트는 다시 움직였다. 그런데 문제는 그것만이 아니었다. 뭔가 무대가 계획했던 것처럼 되지 않는 것 같았다. 그 다음에 형 어느 쪽이야? 나 오른쪽. 그러면 안쪽부터? 바깥쪽부터. 바깥쪽 위에 치고 안으로 들어가서 밑에 치고 자리 하나 둘 셋 넷 그다음에 오케이. 예상했던 것보다 좁은 무대. 이특은 파리 첫 단독 공연에 대한 부담감이 더 커진다. 그냥 하자. 원래대로. 그 두 번을 다 날리는 게 무대가 너무 많이 바뀌었어가지고 또 완벽히 보여주고 싶은 마음에 멤버들 다. 그런 못하는 것들을 저희가 정말 열정과 혼을 담아서 여러분들을 즐겁게 해드리겠습니다. 하지마! 다른 공연에서 썼던 장치도 없고 여러 가지로 부족하지만 멤버들은 열정을 다해 최선을 다하겠다고 다짐한다. 저희 집에서 다 하니까요. 네, 안녕하세요. 맛있게 먹어. 예, 야, 엄마가 얼마나 오고 싶어 했는데. 부활절. 공연을 응원하기 위해 멤버들의 어머니 세 분이 오셨다. 네. 밥이나 제대로 먹는지 이래저래 마음이 쓰인다. 구경 좀 하셨어요? 멤버들 한 명 한 명 세심하게 챙기는 어머니들. 모두가 친자식 같아서다. 그런데 정작 동해의 표정은 영 어색하다. 쑥스러워서. 저희 해외 나갈 때 어디 공연 갔을 때 일부러 오시라고 해요. 그게 제가 해드릴 수 있는, 같이 이렇게 어디를 갈 수 없으니까 많이 스케줄이 많이 바쁘다 보니까, 그래서 그걸 여행으로 생각을 하고 그냥 일부러 초대를 하죠. 우리는 슈퍼주니 어래요. 그 시간 공연장 밖 파리 팬클럽에서는 물과 플래카드를 나눠주고 있었고 팬들은 서로 정보를 나누며 슈퍼주니어에게 하고 싶은 이야기를 남기기도 했다. 어느 대학에서 배우고 있어요? 파리 칠대학교에서. 네. 왜 한국말 배우려고 시작했어요? 네, 알았어요. 한국 사람 많이 좋아요. 그리고 슈퍼주니어도 K-pop 음악 너무 들었어요. 슈퍼주니어를 통해 새로운 세상을 만나는 팬들. 그것은 마치 축제 같았다. C'est à 2 heures de même pas, 1 heure de vol. Voilà, pour venir les voir. Et puis, je sais pas si je suis la plus âgée des fans, mais j'ai 58 ans. Voilà. 공연을 앞두고 무대 위에서 기자회견이 열렸다. 한국 그룹으로는 처음으로 프랑스 파리 단독 공연을 하는 슈퍼주니어. 그들에 대한 관심은 파리뿐 아니라 주변 유럽 국가들도 뜨거웠다. 가운데 프랑스를 처음 찾아왔을 때 너무나 아름답고 팬 여러분들이 너무나 열광해 주셔서 꼭 한번 다시 아시아에서 온 슈퍼주니어에 대한 유럽의 관심을 기자들은 어떻게 전망하고 있을까?
maintenant, ça prend une ampleur de plus en plus grande, avec des fans qui n'étaient probablement pas très intéressés par l'Asie et qui en fait commencent à être intéressés par la Corée et par cette ouverture qui leur est offerte avec un pays qui s'intéresse à eux. 유럽에서 파리가 가지고 있는 의미가 크기 때문에 파리에서 또 할 수 있는 파리에서 하는 한국 가수론 최초의 어떤 단독 공연이기 때문에 이 공연을 부두보로 삼아서 좀 더 널리 유럽 지역에서 알릴 수 있는 계기가 될 수 있다고 생각합니다. 팬들이 뛰기 시작한다. 공연이 임박한 것이다. 최대 7,000명을 수용하는 제니스 공연장이 순식간에 팬들로 꽉 찼다. 드디어 불이 꺼지고 슈퍼주니어를 외치는 팬들의 목소리가 공연장을 가득 울린다. 이러니까 미친듯이 다 지금 하나 둘 셋 그렇지! 우드레구나! 사비에서 앉는 거고 맞지? 본도는 앉는 거 앉았어. 원래대로 춤추는 거야. 원래. 무대 뒤 슈퍼주니어의 심장도 함께 뛰기 시작한다. 우와 미치겠다! 드디어 무대다. 마지막까지 긴장을 늦추지 않으려고 마음을 다잡아본다. 파리에서 최초로 슈퍼주니어만의 무대가 시작됐다. 모든 걸 거꾸로 세상의 편견을 뒤집어 보겠다는 이들의 외침은 이곳에서 이루어지고 있는 듯했다. 언어도 문화도 인종도 필요 없었다. 이곳에서는 슈퍼주니어를 통해 모두가 하나가 됐다. 첫 무대를 마친 멤버들, 과연 어떤 기분일까? 무릎이 안 좋아서 죽겠어. 죽을 것 같아요. 반응이 너무 뜨거워가지고 지난번에 SM 당황할 때보다 더 뜨거운 것 같아요. 퍼포먼스의 1인자답게 여장을 한 신동. 이런 모습이 팬들에게는 또 다른 즐거움이 된다. 이 여장은 언제쯤 그만할 수 있을지. 마음을 잘 드러내지 않는 예성도, 말이 없는 동해도, 팬들을 위해서라면 기꺼이 몸을 내던진다. 때로는 우스꽝스러운 분장으로 퍼포먼스만 하는 팀이라는 오해를 받아도 음악성보다는 개인기를 내세우는 그룹이라는 편견에도 그들은 행복하다. 자신들의 무대를 통해 행복해하는 팬들이 있기 때문이다. 그들이 지치지 않고 계속 무대 위에 설 수 있는 것도 바로 팬들이 있기 때문이다.